السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں، لے کر آ چکی ہوں حلف جاں کی ایپیسوڈ 70۔ تو کل گیپ ہوگا اور پھر جمعے اور ہفتے کو ایپیسوڈ آئیں گی 2، ٹھیک ہے؟ تو کل کے گیپ کے لیے تیار رہا کریں، کیونکہ رمضان میں یہ والا گیپ ہوا کرے گا، کیونکہ میرے پاس بیک ٹو بیک ایپیسوڈ دینے کے لیے بہت زیادہ وقت کی قلت ہے آج کل، تو اس وجہ سے ایک دن مل جاتا ہے تو میرے لیے آسانی ہوتی ہے اور میں لمبی ایپیسوڈ بھی دے پاتی ہوں۔ دیکھ لیں رمضان میں نے 40 سے چھوٹی کوئی ایپیسوڈ نہیں دی، تو آپ لوگ بھی کوپریٹ کیا کریں۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے میں لے کر چلتی ہوں، ایپیسوڈ ہے ہماری 70، ناول حلف جاں بائی اسمروہ مرزا۔ دل تھام لیجئے، بہت ہی خوبصورت ایپیسوڈ ہے، لیٹ سٹارٹ۔ تم نے کہا وہ نہیں دیکھے گی، وہ پکارے گی بھی نہیں۔ دیکھو ہزر، وہ دنیا جیسی ظالم نہیں میرے لیے، پلیز مجھے اس کے پاس جانے دو، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں، بس مجھے اس کے قریب رہنے دو۔ مہویر کے یقین پر ہزر کی آنکھوں کی جلن بڑھ گئی، منائم کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ ڈاکٹر اور نرسز کمرے میں آئے تو ہزر اور مہویر راہ سے ہٹے۔ نرسوں نے محراب اور ارشیا کو بھی کمرے سے باہر جانے کا کہا، لیکن ان چاروں کی آنکھوں میں اس وقت جان نہ تھی۔ دیکھا، تمہاری وجہ سے وہ پھر سہ رہی ہے، کیسی جونک ہو تم مہویر، کیا حال کر دیا تم نے اس کا۔ ہزر نے ایک بار پھر نفرت کے سنگ مہویر کا گریبان دبوچا۔ ارشیا اور مہویر دروازے سے لگی تھی، ارشیا اور محراب دروازے سے لگی تھی۔ منائم کو بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی، ڈاکٹر اور نرسز بہت افراتفری میں لگ رہے تھے۔ بس کرے بھائی، کیا پتا وہ اسی کی وجہ سے سانس لے پا رہی ہوں، بس کرے خدا کے لیے۔ ارشیا کی برداشت بھی جسے دم توڑ چکی تھی۔ ہزر کو پکڑ کر اس نے بہت مشکل سے مہویر سے دور کیا۔ کوئی آخر کتنا سہ سکتا تھا؟ ہزر نے حقارت سے نظریں پھیری۔ ارشیا نے مہویر کی طرف بڑھتے اس کی طرف دیکھ کر تسلی دیتی نظروں سے دیکھا۔ اس کی وجہ سے کوئی کیسے سانس لے سکتا ہے ارشیا؟ اس نے منائم کو مارنے کی کوشش کی۔ او میرے خدا، میرے دماغ کو بچا لے ورنہ آج یہ پھٹ جائے گا۔ ہزر کی بے بسی بھی جیسے ان سب کا دل دکھا رہی تھی۔ مہویر کے تو قدموں میں جان ہی نہیں رہی تھی، وہ دیوار کا بمشکل سہارا لے کر کھڑا ہو سکا تھا۔ ارشیا کو سمجھ نہ آیا وہ کس کو دیکھے، کس کو سنبھالے۔ محراب الگ روئے جا رہی تھی۔ یا اللہ مجھے ہمت دے، پلیز تم کہاں ہو اللہ کے بندے؟ وہ بھی جیسے تھک گئی، اس وقت زمین پیروں سے نکلی ہوئی تھی، کوئی بھی تسلی یا سکون بھرا لمحہ میسر نہیں تھا، نہ جانے کیا ہونے والا تھا، خدا ہی جانتا تھا۔ سڑک پر رات اتر رہی تھی، سرد ہوا کار کے شیشوں سے ٹکراتی تو ادین مزید جوش سے یمل کو آئس کریم کے فائدے گنواتا۔ یمل بس مسکرا دیتا جیسے اسے اندازہ ہی نہ ہو کہ آنے والا لمحہ اس کی ہنسی چھین لینے والا ہے۔ ادین نے آئس کریم گاڑی میں ہی منگوا لی، جس سبب یمل کو گاڑی سے نکلوانے کا ابتدائی ابراہیم الوی کا پلان کینسل ہوا۔ دونوں مزے سے آئس کریم کھا رہے تھے۔ ابراہیم الوی کی آنکھوں میں تشویش تھی، کیونکہ اسے اب کام مکمل کرنا تھا جو ڈیل ہوئی۔ الوی مینشن کی طرف گامزن ہونے کے دوران اچانک ابراہیم الوی نے گاڑی ایک سنسان سے پیٹرول پمپ پر موڑ دی۔ یہ پیٹرول پمپ مینشن کے لگ بھگ 20 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ بابا یہاں کیوں گاڑی روکی ہے؟ ادین نے چونک کر ارد گرد کا جائزہ لیتے پوچھا۔ بس فیول کم ہے، 2 منٹ لگیں گے، تم لوگ بیٹھے رہو، میں ابھی آیا۔ ابراہیم نے بناوٹی اطمینان سے ادین کو بتاتے کہا اور گاڑی روک دی۔ پمپ تقریباً خالی تھا، دور ایک بوسیدہ سی وین کھڑی تھی جس کے شیشے کالے تھے۔ یمل کے دل میں انجانی سی کپ کپی دوڑی، مگر وہ کچھ بول نہ سکا کہ اس کی چھٹی حس کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا ہے۔ وہ ہاں دین کو فکر مند کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ابراہیم نے گاڑی سے نکل کر پیٹرول پمپ کی طرف جاتے موبائل پر سرسری نگاہ ڈالی۔ ان کے بینک اکاؤنٹ میں کثیر مطلوبہ ڈیل والی رقم آ چکی تھی۔ اس شخص کے ہونٹوں پر ایک خفیف مسکراہٹ آئی۔ اسی لمحے وین کا دروازہ کھلا اور 2 نقاب پوش آدمی تیزی سے ان کی گاڑی کی طرف بڑھے۔ سب کچھ پلک جھپکنے میں ہوا۔ پچھلا دروازہ جھٹکے سے کھولا گیا اور ایک مضبوط ہاتھ نے یمل کی کلائی دبوچ لی۔ چلو باہر۔ کرخت آواز یمل اور الدین کے سروں پر ہتھوڑی سی گونجی۔ ارے کون ہو تم لوگ، کیا کر رہے ہو، چھوڑو اسے۔ ادین نے فوراً یمل کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ ان نقاب پوشوں سے خوفزدہ تو تھا، پر اس وقت اچانک دوست کے لیے ہمت آ گئی۔
वो आदमी यमल को जबरदस्ती गाड़ी से घसीट कर निकालते फंकारा। तो अदीन का भी चीख मारते गा- तो अदीन ने भी चीख मारते गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। अदीन, दूर रहो इनसे, ये यकीनन अंकल के लोग हैं। दूर रहो, ये तुम्हें नुकसान न दे। यमल इस आदमी की पकड़ में दिलहराश चिल्लाया, मगर अदीन ने इस दूसरे नकाब पोश आदमी की तरफ बढ़ते उछल कर अपने बूट से उसके मुंह पर किक मारी। अदीन, मत छूना उसे। यमल का दिल हल्क में आ गया जब वो किक खाकर मजीद तैश में आता दूसरा आदमी अदीन की तरफ बढ़ा। कुत्ते, छोड़ मेरे दोस्त को, कौन है तू? अदीन ने अपनी तरफ बढ़ते दूसरे नकाब पोश को देखते नफरत से ललकार कर कहा, जबकि दूसरे आदमी ने कसकर यमल को दबोच रखा था। दूसरे आदमी ने गुस्से से अदीन को बाजू से पकड़ा और पूरी कुव्वत से धक्का दिया। अदीन को कुछ ना कहने के ऑर्डर्स ना होते तो वो अदीन को भी भड़का देता। अदीन का सर बाबा की गाड़ी के दरवाजे के किनारे से जोर से टकराया। एक भारी सी हल्क से निकली आवाज के साथ वो जमीन पर गिरा। पेशानी से खून की बारीक लकीर बहने लगी। हरामजादे, मना किया था मेरे बेटे को आंच ना आए। इब्राहिम, जो पेट्रोल पंप में छुपकर खड़े ये सब देख रहे थे, जब अपनी औलाद तकलीफ में आई तो तड़प उठे। अधीन, यमल चीख उठा और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर उस आदमी की गिरफ्त सख्त थी। एक को उठाओ, दूसरा खुद बहुत सीधा हो जाएगा, एक अगवाकार ने जल्दी में कहा और यमल को घसीटते हुए वैन की तरफ ले जाने लगा। उसी लम्हे पेट्रोल पंप के दाखिली रास्ते से एक गाड़ी तेजी से अंदर आई और ब्रेक की चड़चड़ाहट के साथ रुकी। वो पहले ही शक में पीछा कर रहा था। यमल को इस आदमी के शिकंजे में देखने का मंजर देखते ही अलीम की आंखों में चमक आई, जैसे शक यकीन में बदल गया हो। वो गाड़ी से उतरते ही पूरी रफ्तार से अपनी गन लोड करता आगे बढ़ा। एक अगवाकार ने यमल को वैन में धकेलने की कोशिश की ही थी कि अलीम ने इसकी बाजू पर अपनी गन के पिछले हिस्से से ऐसा वार किया कि इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। यमल जमीन पर लड़खड़ा कर गिरा, मगर आजाद हो गया। हाथ मत लगाना बच्चों को, अलीम खान की गरजदार आवाज गरजी। दूसरा आदमी अलीम पर झपटा, मगर अलीम ने महारत से उसका हाथ मोड़कर इसे गाड़ी के साथ दे मारा। वो करा उठा। पहला अगवाकार संभल कर भागने लगा। अलीम ने इसकी जैकेट पकड़ ली, मगर वो कपड़ा छुड़ाकर वैन में कूदा। ड्राइव, अंदर से आवाज आई। वैन धुआं छोड़ती हुई तेजी से वहां से निकल गई। अलीम ने एक लम्हा इनका पीछा करने का सोचा, मगर फौरन पलटा। जमीन पर अदीन बेहोशी के करीब था और यमल सहम कर इसके पास बैठा था। अदीन, आंखें खोलो। यमल की आवाज टूट रही थी। अलीम घुटनों के बल बैठा। उसने फौरन अदीन का सर संभाला। खून देखकर इसका चेहरा सख्त हो गया। सब ठीक है बेटा, मैं हूं यहाँ। यमल के हाथ अदीन के सर से बहता खून देखकर कांप रहे थे। वो मुझे ले जा रहे थे। अलीम ने एक लम्हे को दूर खड़े इब्राहिम अलवी की तरफ देखा, जो गाड़ी के पास खड़े सब देख रहे थे। चेहरे पर घबराहट थी, मगर वो आगे ना बढ़े। अलीम की नजरें शक से सिकुड़ गईं। अब कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, उसने मजबूती से यमल को हौसला देते कहा और अदीन को उठाते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा। दूर सड़क पर वैन नजरों से ओझल हो चुकी थी, मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ था और अलीम खान जानता था ये सब महज इत्तेफाक नहीं था। अदीन को वो करीबी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। जख्म ज्यादा गहरा नहीं था, पर 2 स्टिचेस लगे थे। कट लग गया था। अलीम खान ने यमल को अंदर कमरे में अदीन के पास भेजा, क्योंकि अदीन को ड्रिप लगी थी, जबकि बाहर आकर खुद वो मुअद्दब अंदाज में बाहर आकर घबराए इब्राहिम अलवी को देखने लगा, जिनकी आंखों में अदीन के जख्मी होने पर अब सुर्खाई खुली थी। आपको रात के वक्त इस सुनसान पेट्रोल पंप पर जाने की क्या जरूरत थी? वो तो 2 महीने से बंद पड़ा है। माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इब्राहिम साहब। क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? अलीम के लहजे में साफ नश्तर था। वो सीधा सबाव इब्राहिम को शक की नजरों से देख रहा था। मैं नहीं जानता था वो पेट्रोल पंप बंद है। हो गई गलती। अब एक मुतनाज़ा बच्चा घर में रखेंगे तो ये सब तो होगा। बहुत अनलकी है ये यमल मेरे अदीन के लिए। जल्दी चलता करना चाहिए उसे घर से। मेरे बच्चे का सर जख्मी कर दिया उस मरदूत ने, और जिसे वो उठाने आए थे वो बिल्कुल सलामत है। इब्राहिम अलवी का लहजा ना सिर्फ लड़खड़ा रहा था, बल्कि वो अलीम खान से नजरें भी ना मिला पा रहे थे। अलीम खान ने मजीद कुछ ना पूछा और नर्स को अदीन वाले कमरे के बाहर रहने का कहे वो बाहर निकला। इसने बस तसल्ली करने को इब्राहिम साहब की पार्किंग में खड़ी गाड़ी चेक की। फ्यूल इतना फुल था कि 100 किलोमीटर मजीद जाया जा सकता था।
علیم خان نے تشویش کے سنگ ماتھا سہلائے انیس کا نمبر ڈائل کیا، مگر انیس کا نمبر بند تھا۔ پھر اثر کو کال کی تو اس نے بھی ریسیو نہ کی۔ وہ انیس کو جانتا تھا، بنا کسی وجہ انیس نے کبھی اپنا نمبر بند نہیں کیا تھا۔ تبھی تو علیم کو نئی تشویش گھر چکی تھی، جبکہ ادین کے چہرے پر اطمینان اور ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر یمل اس کے پاس ہی بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ یمل کی آنکھوں میں نمی تھی، شکر گزاری تھی۔ تم نے میرے لیے ان سے کیوں بحث کی؟ وہ تمہیں زیادہ نقصان دیتے تھے تو ادین میں کیسے خود کو معاف کر پاتا؟ کیا جواب دیتا ارشیا آپی اور انیس بھائی کو کہ تم نے کیوں کیا یار؟ یمل کی آواز میں کرچیاں تھیں اور آنکھیں بھیگتی چلی جا رہی تھی۔ ان کے بہاف پر میں تمہارا محافظ تھا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو سوچو میں کیا جواب دیتا ان سب کو۔ ڈرو مت، بھائیوں نے مجھے ایسے منحوسوں سے نمٹنے کے سارے گھر سکھا رکھے ہیں۔ ہاں پہلے میں ان کو اپلائی کرنے سے ڈرتا تھا، لیکن اب لگتا ہے میرے اندر پاور آ گئی ہے۔ اب تو میں اپنے بھائیوں کا باڈی گارڈ بھی بن سکتا ہوں۔ ہی ہی ہی۔ یمل نے اس کی مسکراہٹ دیکھی، پھر بے اختیار ادین کو گلے لگا لیا۔ اس نے اپنی پوری زندگی برے لوگوں ہی دیکھے تھے، ادین ویسا نہیں تھا۔ اسے ادین کے لیے بہت ڈر لگا تھا جب ان لوگوں نے ادین کی طرف قدم بڑھائے۔ میں تمہارا یہ دوسری بار مقروض ہوا ہوں ادین، تھینک یو۔ میں تمہاری یہ دوستی کبھی کھونا نہیں چاہوں گا۔ مجھے پہلی بار کوئی دوست ملا، وہ بھی بہت اچھا۔ دعا کرو مجھ میں بھی پاور آ جائے، پھر میں بھی تمہاری حفاظت کر سکوں۔ کیا زیادہ درد ہے؟ وہ ادین کے لیے پریشان تھا۔ ادین نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ دباتے اسمائل کی۔ بالکل درد نہیں ہے، شیروں کو درد نہیں ہوتا۔ ہلکی سی تو چوٹ ہے، وہ بھی میں نہ گرتا اگر سامنے ڈبل سانڈ نہ ہوتا، کھوتا کہیں کا۔ اتنا بڑا تو اس کا پیٹ تھا، سلم ہوتا نا میں نے یوں کر کے اٹھا کر اسے پھینکنا تھا۔ ادین نے ایکشن مارتے جس طرح اٹھا کر پھینکنے کا بتایا۔ یمل بھی تمام تر فکر و پریشانی ہنس پڑا۔ بابا کی جان ٹھیک ہو، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے یہ ہوا، میں نہ گاڑی روکتا نہ یہ ہوتا۔ ابراہیم بھی اپنی شرمندگی اور خوف چھٹکتے اندر آئے تو ادین سمیت یمل بھی متوجہ ہوا۔ نہیں انکل، وہ لوگ میرے پیچھے تھے، میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ ادین کو یہ تکلیف پہنچی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ یمل نے خود ہی ساری ذمہ داری خود پر لی۔ ابراہیم کی نظروں میں یمل کے لیے سرد مہری تھی۔ یمل کو بھی تھوڑا عجیب لگا، پر اس نے اسے فطری جذبہ سمجھا کہ ایک بار باپ شدید فکر میں برہم ہے۔ آپ دونوں بے فکر ہو جائیں یار، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ ڈرپ ختم ہو تو ہم چلتے ہیں مینشن۔ ادین نے ان کی اتری شکلیں دیکھتے خود ہی مسکرا کر انہیں بے فکر کیا۔ جبکہ کسی کال پر ابراہیم کمرے سے نکلے تو علیم خان سے ٹکراتے بچے۔ وہ بھی ان کی یہ بوکھلاہٹ بڑی مشکوک نگاہوں سے پرکھ رہا تھا۔ علیم خان نے اپنی آنکھوں میں فوری نرمی لائی۔ یمل اٹھا اور اداس سا وہ علیم خان سے لپٹا۔ اگر علیم نہ آتا تو شاید وہ پھر سے ان گندے لوگوں کے پاس پہنچ جاتا۔ علیم خان نے اسے خود میں بھیج لیا، جبکہ ادین کی آنکھوں میں بھی اپنے اس پیارے اور پھرتیلے پہلوان گارڈ کے لیے ڈھیر ساری ممنونیت چھلکی۔ بس بس چھوٹی دنیا، اتنا بھی کیا ایموشنل ہونا۔ جب تک میں ہوں تم دونوں کو کچھ نہیں ہوگا، پرسکون ہو جاؤ، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یمل کو حوصلہ دینے کے ساتھ علیم خان کی رشک و فخر بری نظریں اس بستر پر نیم دراز بیٹھے چھوٹے ڈان پر بھی گئی۔ آج تو ادین کو ویسے ہی ہیرو والی فیل آ رہی تھی۔ علیم بھائی تھینک یو۔ اس بار ادین نے بھی شکریہ کہا، جس پر علیم نے اس کی گال پیار سے تھپکائی۔ لیکن علیم اس وقت بہت پریشان تھا۔ ایک طرف اس کا ابراہیم الوی پر شک اور دوسری طرف انیس کے فون کا بند ہونا۔ لوکیشن ٹریس اس نے کروانے کو دے دی تھی، بس علیم اسی کا منتظر تھا۔ جبکہ ابراہیم کو وہ لوگ اب پیسہ واپس دینے کے بجائے یمل کو آج کے بجائے کل ان کے حوالے کرنے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ نہیں کرنا مجھے تم لوگوں کا کام، میرے بیٹے کو چوٹ آئی ہے، میں تم لوگوں کا حشر کر دوں گا، اپنے پیسے واپس لو اور جان چھوڑو میری۔ ابراہیم الوی ہلکے بل فون پر چلائے، مگر دوسری طرف سے اب راہ نجات نہ تھی۔ میری بات سنو، ہیلو۔ ابراہیم نے سخت تڑپ کر پکارا، لیکن کال کٹ چکی تھی۔ وہ لوگ اب یمل کو کل اٹھانے والے تھے اور اس بار ابراہیم الوی مجبور تھے ان کا ساتھ دینے کو۔ علیم خان نے یمل اور ادین کو اپنی نگرانی میں مینشن پہنچایا۔ دونوں ہی تھکے تھے تو انہیں ان کے کمروں میں پہنچا کر اس نے سونے لٹایا، کیونکہ کھانا بھی وہ راستے میں کھائے تھے۔ جبکہ ابراہیم الوی بھی اپنے کمرے میں جب چلے گئے تو علیم خان نے 2 باہر کے گارڈ کو الرٹ کر دیا، کیونکہ وہ ابراہیم الوی پر بھروسہ کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ پوری رات منائم کی حالت کرٹیکل رہی، اس کی ہارٹ بیٹ ہی بحال نہ ہو پائی تھی۔ یہ رات ان چاروں پر کیسی تکلیف دے گزری بس وہی جانتے تھے۔
अलीम खान सारी रात अनीस की तलाश पर ही लगा रहा। पुलिस तक को इन्फॉर्म किया क्योंकि जिस जगह अनीस की आखिरी लोकेशन ट्रेस हुई वहां उसका टूटा फोन मिलना मजीद खतरे की अलामत थी। फजर के करीब ही असर की आंख खुली, वो भी बिना किसी अलार्म के। वो इसी तरह दरवाजे के पास बैठा था, हड़बड़ाकर जागा, फिर खुद को इस जगह समझने की कोशिश करते असर ने अपनी दर्द करती बैक को हाथ लगाते दबाया और दीवार का सहारा लिए उठा। या अल्लाह, मैं यही सो गया था। हद है लापरवाही की असर जमान। खुद को कोसते हुए वो वहां से किचन की तरफ गया, जिसके रैक पर ही उसका पड़ा फोन अलार्म से बज रहा था। असर ने फोन तक पहुंचकर इसे बंद किया तो वहां अर्शिया और अलीम खान की मिस कॉल्स देखकर असर के चेहरे का रंग उड़ा। ये दोनों उसे कॉल्स कर रहे थे और वो सोया पड़ा था। सब खैरियत हो? असर ने फौरी अलीम खान को कॉल बैक की, जिसने फोन उठा लिया। वो अभी मेंशन में आया था। रात भर तलाश करके अब पुलिस के लोग भी मायूस हो चुके थे। अलीम खान, सब खैरियत है? मैं दरअसल सो गया था, फोन भी पास नहीं था। बहुत माजरत चाहता हूँ कॉल ना उठाने पर। क्या हुआ है? असर ने मुस्तरब होते पूछा, क्योंकि उसे अजीब सी परेशानी घेर चुकी थी। असर, अनीस सर का कहीं पता नहीं चल रहा। यहाँ मेंशन से 10 मिनट दूर सुनसान जगह उनका बुरी तरह टूटा फोन मिला था। शाम आखिरी कॉल की उन्होंने, पर बात के बीच ही कॉल कट गई। अभी पुलिस के लोग थाने वापस गए हैं। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रही। इब्राहिम अलवी ने, अलीम जैसे अपनी तकलीफ और बेबसी कहते कहते थम गया। उसकी आवाज बिखरी। इब्राहिम अलवी ने क्या? बोलो अलीम खान। असर की आवाज इतनी ऊंची हो गई कि फजर भी उठकर कमरे से बाहर आ गई। दरअसल हमने कल यमल को बाजियाब करवाया था। वो मेंशन ही है क्योंकि अदीन का दोस्त था, लेकिन रात को कुछ ऐसा हुआ जो। अलीम की आवाज़ जिससे दबने लगी। असर को तशवीश घेर गई, जबकि फजर भी आंखें मलती हुई उसी की तरफ चली आई। तुम पहले यहाँ आओ, फिर बताता हूँ। फोन पर बताने वाली बात नहीं। अलीम खान का लहजा तासुफ हेज हुआ। और अर्शिया कहाँ है? वो सर हिलाते दोबारा मुस्तफसर हुआ। वो अपने भाई हिजर मलिक के साथ शाम को हॉस्पिटल चली गई थी। मनाइम के पास वापस आ जाना था, मगर उनकी बहन की हालत रात बिगड़ गई। वो भी अनीस सर से राब्ता ना होने पर परेशान थी। मुझसे पूछ रही थी। मैंने वक्ती तौर पर कहकर तसल्ली दे दी कि वो थोड़े मसरूफ हैं। तुम प्लीज आओ, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। अली महान ये सब अकेले हैंडल नहीं कर सकता था। उसकी आवाज के उतार चढ़ाव से उसकी परेशानी और तकलीफें आती। ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। असर ने उसे तसल्ली दी और राब्ता तोड़ा तो नजरें फजर की मुंतजिर निगाहों से जा उलझी। क्या हुआ है सर, सब ठीक है? फजर की आंखों में अनजाने खौफ से एक नमी की परत बन गई। अनीस भाई का कुछ पता नहीं चल रहा, वो गायब है। हमें मेंशन निकलना है, लेकिन तुम्हें वहां नहीं लेकर जा सकता। आपको द फायर, लेकिन मुझे मेंशन निकलना है। मुझे मेंशन निकलना है, लेकिन आपको वहां नहीं लेकर जा सकता। आपको द फायर लेडी छोड़ दूं? बताएं कहाँ कंफर्टेबल है। असर ने अपनी सिचुएशन समझाने की सही की तो फजर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते दबाया। मैं यही ठीक हूँ, आप जाकर अपने मामलात देखें। मेरे लिए बंद कर रहने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी जिम। वो असर को मुतमईन करती फिक्र और प्यार से भरी मुस्कुराई। नहीं, मैं आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। असर उसे लिए बिना जाने पर आमादा ना था। असर, मैं बची नहीं हूँ। आप आप तो अब आए हैं मेरी ज़िंदगी में, इससे पहले अपनी हिफाजत खुद करती आई हूँ। मेरी फ़िक्र मत करें, फ़ौरन जाएँ, अनीस भाई को आपकी ज़रूरत है। वो उसे हरगिज़ रुकने नहीं देना चाहती थी। असर का दिल नहीं मान रहा था, पर यह तसल्ली भी थी कि ये जगह महफूज है, यहाँ कोई आता-जाता नहीं था। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से बाहर मत निकलना मेरे आने तक, समझ गई हैं? वो फजर का चेहरा हाथों में बढ़ता उससे यकीन चाहता था। मैं नहीं निकलूंगी, प्लीज़ जल्दी जाएँ। वो उसके हाथों को थामती उसकी तरशफ़ी करवा रही थी। ठीक है, दरवाजे को लॉक कर ले, मुझे अभी निकलना होगा। फजर, अपना ख्याल रखिएगा, आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं। यहाँ मेरा सब कुछ है इस फार्म हाउस में। जैसे ही अनीस भाई की खबर मिलती है, मैं आ जाऊँगा। वो इससे ताकीद करता उसकी तसल्ली भरी मुस्कुराहट वसूले फौरी अपने कमरे से जैकेट लेकर पहने निकला। फजर ने उसके जाते ही घर का दरवाज़ा लॉक किया और खिड़की से उसे जाते देखकर दुआ के हिसार में बांधा। बाहर अभी भी खूब अंधेरा था, जबकि दूसरी तरफ बेचैनी के बायस अर्शिया से हॉस्पिटल रुकना मुहाल था। मनाइम की तबीयत फजर तक संभली तो वो भी मेहराब को अपनी परेशानी समझाए उन्हीं की गाड़ी लिए मेंशन निकली, क्योंकि उससे अनीस के हवाले से तसल्ली ना हो पा रही थी।
رات بھر ہجر بھی اپنی تکلیف میں جلتا رہا اور مہویر بھی۔ ہجر نے بیلا تک کی کال ڈکلائن کر دی کیونکہ وہ اس وقت ایسی سچویشن میں ہی نہ تھا کہ وہ بیلا کا فیملی ٹائم خراب کرنا چاہتا تھا، نہ وہ بیلا کا فیملی ٹائم خراب کرنا چاہتا تھا کیونکہ مسز ہاور سلطان اور بیلا کا بھائی عمیر رات آ چکے تھے۔ مینشن کے پورچ میں ارشیا نے گاڑی روکی اور باہر نکلی ہی کہ اسے علیم خان اپنی جانب آتا نظر آیا۔ وہ اب مزید پریشان تھا کہ ارشیا کو کیا بتائے گا۔ علیم بھائی، انیس کہاں مصروف ہے؟ اسے اچانک کون سے کام آ گئے؟ وہ اپنے بیگ سے فون نکالتی ساتھ انیس کا نمبر بھی ملا رہی تھی جو اب تک بند تھا۔ علیم خان نے افسوس کے سنگ نظریں چرائیں۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا میم، رابطہ نہیں ہو پا رہا، علیم خان نے افسردگی سے بتایا۔ کیا مطلب انیس سے رابطہ نہیں ہو رہا؟ اسے میں مینشن ہی چھوڑ کر گئی تھی، کہاں ہے انیس؟ علیم خان، میں کچھ پوچھ رہی ہوں آپ سے۔ وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہ تھی، پوری رات گزر گئی تھی، وہ غائب تھا۔ ارشیا کو لگا اس کا دل بیٹھ گیا ہو، اوپر سے علیم خان کی جھکی گردن دیکھ کر ارشیا کو خوف آ رہا تھا۔ ان کی مجھے شام کال آئی تھی، بس اتنا کہا، وہ ایک اہم کام میں مصروف ہے، آپ کو بتا دوں۔ اس کے بعد کال بیچ میں ہی کٹ گئی۔ میں نے ان کا فون ٹریس کروایا لیکن آخری لوکیشن جو ملی وہاں ان کا فون قریب ہی ایک سنسان روڈ پر ٹوٹا ہوا ملا۔ پولیس تلاش کر رہی ہے، میں بھی کر رہا ہوں، آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ پریشان نہ ہو۔ علیم نے سر جھکائے اپنی اس لاپرواہی کے بارے جواز دیا تو ارشیا نے غصے سے علیم خان کو دیکھا، یعنی اس نے رات ارشیا سے جھوٹ کہا۔ ارشیا کو لگا اس کی آتی جاتی سانس تھم گئی ہو، اتنے محافظوں کے باوجود وہ کیسے غائب ہوا؟ او میرے خدا، اب کی کیا نئی آزمائش ہے؟ کہاں ہو تم انیس؟ وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی، پہلے منائم کی وجہ سے اور اب اس کی جیسے پوری دنیا پر اداسی طاری ہو چکی تھی۔ انیس کا غائب ہونا، اس کی خبر نہ ملنا ارشیا کے لیے کسی پھانسی کے پھندے سے کم نہ تھا۔ آپ پریشان نہ ہو، ہم جلد انہیں ڈھونڈ لیں گے، میم پلیز خود کو سنبھالیں، اثر آ رہا ہے۔ ارشیا کی حالت دیکھتے شرمندہ ہوا، ڈھارس بندھانے کی کوشش کی پر ڈھارس کیسے ملتی ہے جب جسم میں بے قراری اور آگ سی لگ جائے۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، جہاں آپ جائیں گے ڈھونڈنے۔ وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی، جبکہ علیم خان نے اسے بہت روکا لیکن وہ اتنے غصے میں تھی کہ علیم کو ڈر لگ رہا تھا، تبھی وہ آمادہ ہو گیا۔ آپ کے لیے کچھ اور بھی اہم ہے جاننے کو ارشیا میم۔ علیم خان کی جھکی گردن ایک بار پھر ارشیا کو خوفزدہ کر گئی۔ اب کیا ہے علیم خان، خدا کے لیے صاف صاف بتائیں۔ وہ اس وقت ہر قسم کی تکلیف سے گزر رہی تھی، تو ایک اور بھی مل جائے فرق ہی کیا پڑتا۔ ادین وہ زخمی، اس سے پہلے علیم بات پوری کرتا وہ بول اٹھی، واٹ؟ ادین زخمی؟ آپ ساتھ تھے ان کے، تو ادین کو کیسے چوٹ لگی؟ اور یمل؟ وہ جسے سب کے لیے بالکل تیار نہ تھی، چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا۔ دراصل ابراہیم صاحب نے ان کو پک کیا تھا، مجھے روانہ کر دیا کہ جاؤ، لیکن میں پھر بھی پیچھے رہا۔ یہاں قریب کے پیٹرول پمپ پر ابراہیم صاحب نے گاڑی روکی تو دو لوگ یمل کو اٹھانے ایک وین میں آئے۔ یمل کو گھسیٹا مگر ادین کی مزاحمت کرنے پر ایک نے ادین کو دھکا دیا، اس کے ماتھے پر دو ٹانکے لگے، لیکن یمل اور وہ ٹھیک ہے، میں پیچھے ہی تھا ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ وہ یہ سب بتاتے بہت اداس تھا۔ ارشیا جسے تھم ہی تو گئی۔ ویٹ، پیٹرول پمپ کہا آپ نے؟ یہاں جو ہے قریب، وہ تو بند ہے نا علیم بھائی؟ ارشیا نے آتے جاتے بہت بار اسے دیکھ رکھا تھا، تبھی تو اس کا کلیجہ یہ سن کر منہ کو آیا، جبکہ ارشیا کے اس دردناک سوال پر علیم خان نے افسوس سے گردن جھکائی، جس کے بعد ارشیا کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئی۔ وہ سب سمجھ گئی، اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر گہرے سانس لینے لگی۔ اوہ میرے خدا، یہ انسان میری سمجھ سے باہر جا چکا ہے، انیس کو پتا چلا وہ کیسے سہے گا؟ ادین، علیم بھائی پلیز انیس کو ڈھونڈیں، اسے ڈھونڈیں، یہ سب نہیں برداشت ہو رہا۔ میں ان بچوں کو دیکھ لوں پھر ہم چلتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی اسے ڈھونڈنے، میں ابھی آئی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتی بدحواس سی وہاں سے مینشن کی طرف بڑھی ہی جب علیم خان کا فون رنگ کیا۔ جی؟ علیم نے فوری کال ریسیو کی۔ علیم خان، میں ہوں یہ۔ انیس کی آواز سنے جیسے علیم کے سپید چہرے پر رونق آئی۔ سر کہاں ہیں آپ؟ آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، بتائیں کہاں ہیں آپ، میں لینے آتا ہوں۔ انیس اس وقت ایک نجی کلینک کے آرام دہ بیڈ پر نیم دراز ہو کر بیٹھا تھا، پاس ہی کھڑی نرس اس کا بلڈ لیول دیکھ رہی تھی۔ ابھی بھی انیس کو بلڈ لگ رہا تھا، جبکہ اس کے گھٹنے کی مرہم پٹی ہو چکی تھی۔ ہمایوں کی گاڑی کے آگے کچھ نوکیلی چیز تھی جس نے گھٹنے کے ذرا اوپر ٹانگ کی سکن بری طرح چیری تھی۔ 4 سٹیچز لگے تھے کیونکہ کٹ گہرا تھا،
जबकि कंधे और बाजू की हड्डी क्रैक होने से बच गई थी, शायद इसलिए कि मसल्स अच्छे कुवती थे। मगर फिर भी उसकी दाईं बाजू पर बहुत बुरा नील साफ नजर आ रहा था। वो नर्स के फोन से कॉल कर रहा था। मैं एक पता भेज रहा हूँ, मेरी गाड़ी भेज दो यहाँ, मैं खुद आ जाऊंगा। अर्शिया कहाँ है? दीन और यमल ठीक है? अनीस के सवालों पर अलीम की जुबान गंग थी। सर मैं आ रहा हूँ लेने, फिर बताता हूँ। ये सब वो अनीस को फोन पर नहीं बता सकता था। तभी अनीस ने मजीद इसरार ना किया और ओके कहकर राब्ता तोड़ा। लोकेशन भेजी लोकेशन भेजी और नर्स को उसका फोन भी वापस दिया। ठीक है मेरा बच्चा। तभी कमरे में एक लगभग 50 प्लस बहुत सोबर सी डॉक्टर बेहद मीठे लबो लहजे में अनीस की हैसियत दरियाफ्त करते हुए दाखिल हुई। वो जानता था उसे इसी खातून ने रेस्क्यू किया रात, तभी वो जरा होशो खवास में शुक्रिया कहना चाहता था, क्योंकि उसकी रात भर हालत दवाओं के असर वाली रही थी। अब तो होशो खवास में पूरी तरह आ चुका हूँ। वो जरा टेक सीधी करके बैठे मुस्कुराया तो सनम जमान ने उसको एक शफीक और नर्म निगाह में लिया और करीब आकर उसके सर पर रुकी। अल्हम्दुलिल्लाह, तुमने तो मेरे नन्हे मुन्ने क्लिनिक के स्टाफ को डरा दिया था शेर बेटे। शुक्र है तुम्हारा इंजेक्शन भी अवेलेबल था और रिक्वायर्ड ब्लड भी। अब बाजू हिला पा रहे हो क्या? दर्द रहेगा एक दो दिन, इसलिए पेन किलर लेते रहना और तुम्हारा घुटना भी जल्द बेहतर हो जाएगा। एक दो दिन चलने और उठने बैठने में थोड़ी मुश्किल होगी। एक तो स्टिचेस हैं, दूसरा पट्टी बंदी है, इसलिए अपनी टांग कम मूव करना। वो उसकी गाल नरमी से सहलाती उसे पेन किलर लिख कर देते बोली, तो अनीस ने उनकी ये नर्म मुलायम लहजे वाली टोन देखते अपनी कमर तकिए से लगाई। आप बहुत अच्छी हैं। मैं डर गया था कि वीराने में पड़ा पड़ा ऊपर कूच कर गया तो किसी को मेरी लाश भी नहीं मिलनी। मैं आपका ये एहसान चुका नहीं सकता। वो नर्म और मेहरबान है, वो जानती थी। वो बिल्कुल माँ जैसा मुस्कुराई थी। अनीस को ठीक देखकर इस औरत को बहुत सुकून मिला कि आखिरकार उसे हमरा के एहसान उतारने का थोड़ा सही पर मौका मिला। ऐसे बुरा नहीं बोलते बेटा। जब तक हमारी जिंदगी लिखी हो हमें जीना पड़ता है। कोई ना कोई हमारी जान बचाने का वसीला बन जाता है। देखो कल रात मुझे क्लिनिक से आने में देर हुई, इसीलिए कि तुमने मिलना था। अल्लाह का शुक्र करो और उन प्यारों की कदर जिनकी दुआएं हर पल तुम्हारे साथ रहती हैं। वो उसको नरमी से अल्लाह की मसलहत समझाती हुई बहुत प्यारी लगी। न जाने क्यों पर हमरा के बाद अनीस ने कभी किसी औरत में वो माँ वाली कशिश नहीं पाई थी, लेकिन आज सालों बाद वो ऐसी औरत से मिला था जिससे ममता का एहसास झलक रहा था। आपके बच्चे बहुत लकी होंगे। अनीस के लहजे में हसरत थी। इसने हमरा के बाद ऐसे ममता वाले मेहरबान लहजे को बहुत मिस किया था। तुम भी माँ कह लो। सनम जमान ने शफकत की हद कर दी। उसकी गाल सहलाते इजाजत दी तो अनीस आधे चेहरे के संग मुस्कुरा दिया। आपके बच्चों से मिलने का इश्तियाक हो रहा है। माँ ऐसी मेहरबान है तो बच्चे कितने अच्छे होंगे। यकीनन मैंने आपको देखकर अपनी माँ का प्यार याद किया, इसलिए कि शायद अल्लाह ने सारी माएँ एक ही मोहब्बत भरे नूर से बनाई हैं। मैंने अपनी माँ को 14 साल पहले खो दिया। खैर आपके बच्चे कितने हैं? वो अपनी उदासी बताते बताते छुपा गया तो वो औरत गमगीन हो गई। क्या बताती कितनी मजबूर है, कितनी बेबस है कि अपने बच्चे को बस दूर से देखने के सिवा दामन में कोई आसानी नहीं। एक बेटा है मेरा, तुमसे थोड़ा बड़ा, बहुत प्यारा है लेकिन मुझसे दूर है किसी वजह से। अब तो तुम भी हो मेरे बेटे। देखो मुझसे मेरा बेटा दूर है और तुमसे तुम्हारी माँ। इस दुनिया में हर इंसान के दामन में कमियां, खसारे और काश हैं। यही जिंदगी है मेरे बेटे। हम इंसान इसी तरह डिजाइन किए गए हैं कि हमें हर तरह के हालात फेस करने की लचक रखी गई है। वो उनकी बात से 100% मुत्तफिक था, लेकिन वो परेशान हुआ जब इस औरत ने अपने बेटे की दूरी पर अपनी सूरत मुरझाए गुलाब सी कर ली। क्या मैं मदद कर सकता हूँ आप तक आपके बेटे को लाने में? मुझे सिला देने का मौका दे। वो बेकरार और मुतजस्सिस था। क्या पता सिला देने वाली इस बार ये मसीहा हो। क्या पता तुम्हारी माँ ने कभी मुझ पर एहसान किया हो। क्या मालूम इस पर हिसाब पूरा हो गया हो और तुम बिना सिला दिए भी बरी हो गए हो। वो अनीस के इतने प्यारे दिल पर कुर्बान हुई। रश्क बढ़ गया कि उसने सालों पहले असर को इस भाई के साथ छोड़ा। दिल में जो दर्द था वो कदरे कम हुआ। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वो बहुत ज्यादा उलझी बात कर चुकी थी। कोई मतलब नहीं मेरे बेटे। ये ड्रिप खत्म हो तो तुम जा सकते हो घर। चेकअप के लिए रोज आते रहना ताकि जख्म में इन्फेक्शन ना हो। वो शायद बात टाल गई थी। अनीस ने महसूस किया था। जरूर आऊंगा। आपका नाम नाम जान सकता हूँ?
وہ نرم سا مسکرائی۔ ضرور، سنم زمان۔ وہ اپنا نام بتاتے انیس کے چہرے پر ایک خوشی پھیلتی محسوس کر سکتی تھی۔ آپ اصل زمان کی بڑی بہن تو نہیں؟ سوری، یوں ہی کہہ دیا میں نے۔ وہ جیسے سر نیم پر کھوسا گیا، تبھی حسرت زدہ مذاق کر گیا۔ اثر کا نام سن کر سنم کی سماعت ٹھنڈی ہوئی۔ دل تک سکون اترا کہ انیس نے اس کا نام کتنی محبت سے لیا ہے۔ لگتا ہے یہ اثر زمان تمہارے لیے بہت خاص ہے۔ وہ بھی جیسے اپنے دل کی مزید تسکین چاہتی تھی۔ بہت زیادہ۔ وہ میرا بھائی ہے، اس کے لیے میری بہت بڑی خواہشوں میں ایک خواہش یہ بھی شامل ہے کہ اس کی فیملی کے کسی فرد کو ڈھونڈ پاؤں۔ اپنے تئیں کوشش کرتا رہتا ہوں۔ دراصل میری ماما نے اسے ایک یتیم خانے سے اڈاپٹ کیا تھا میرے لیے۔ وہ میری دوسری ماں ہے، یہ سمجھ سکتی ہیں آپ۔ سنم نے اس کی حسرت کو دل سے محسوس کیا۔ میں دعا کروں گی تمہاری اس کے لیے ہر خواہش پوری ہو۔ اچھے بھائی نعمت ہوتے ہیں۔ وہ ان کی دعا پر آمین کہتے مسکرایا۔ کچھ بھائی سینے کا سکھ بھی ہوتے ہیں۔ مجھے آپ کے سر نیم سے لگا شاید آپ اس سے جڑی ہیں۔ میں بھی نہ، پتہ نہیں کچھ دنوں سے اس کے لیے کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہا ہوں۔ خیر، میں آپ سے ملنے آتا رہوں گا سنم زمان۔ کیا کہہ کر پکاروں؟ آنٹی یا میم؟ وہ بھی جانتا تھا ڈاکٹر کا بیجا وقت لے رہا ہے، تبھی بات ایک خوشگوار سوال پر سمیٹی۔ ماں کہہ سکتے ہو۔ اپنی ماں کو اگر ماما کہتے تھے تو وہ مت کہنا مجھے۔ امی بھی کہہ سکتے ہو، اس میں زیادہ مٹھاس ہے۔ میرے لیے تو تم میرے بیٹے جیسے ہی ہو۔ وہ حیرت و تکلیف سے سنم کو دیکھنے لگا۔ ہمراہ کے بعد کسی کو ماں کہنا آسان تھوڑی تھا، لیکن وہ کیا کرتا؟ یہ عورت ماں سے کم کے درجے کی مستحق نہیں تھی۔ میں یوں پکارنے کی کوشش کروں گا۔ ہر چیز کے لیے آپ کا شکریہ۔ میں بس 10 منٹ تک نکل جاؤں گا۔ وہ اس کی ہمت پر مسکرائیں۔ ماؤں کو شکریہ نہیں کہتے، بس اللہ کی امان میں رہو۔ وہ اسے پیار سے دعا دیتی کمرے سے گئی تو انیس نے بلڈ بیگ کی طرف دیکھا جو لگ بھگ ختم ہو چکا تھا۔ نرس اس کی ڈرپ اتار چکی تھی۔ وہ بس سلیم خان کا منتظر تھا، جبکہ ارشیا تب سے دین کے سراہانے بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر بینڈیج لگا تھا جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی آئی ہوئی تھی۔ انیس کی غیر موجودگی میں جو تم پر آنچ آئی، اگر اس کے قصوروار ابراہیم انکل ہوئے تو انیس کی تکلیف کیسے کم ہو سکے گی؟ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ میرا پیارا بھائی عدیم، کیا ضرورت تھی تمہیں یوں اپنی جان رسک میں ڈالنے کی؟ پر میں کیسے بھول سکتی ہوں، یہ بھی تو انیس کا بھائی ہے۔ تو اس کے معاملے میں اپنی انہیں کب پرواہ رہتی ہے؟ وہ جھکی اور سرگوشیوں میں بولتی ادین کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ کر واپس اٹھے، اسے پیار و آزردگی سے دیکھنے لگی۔ پھر اس کے بال سہلائے۔ وہ تھوڑا گرم ہو رہا تھا، تبھی ارشیا نے اس پر لحاف اچھے سے کروایا۔ اس کے ماتھے کی حرارت دیکھی تو مزید پریشان ہوئی۔ تم پلیز بیمار مت پڑنا، تم ہمارے بہادر بچے ہو۔ میں نے اس کو ڈھونڈ لاؤں، پھر آتی ہوں۔ پتہ نہیں کہاں ہے وہ۔ ارشیا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، تبھی روتے روتے اس نے علیم خان کا آتا میسج فون کھولتے دیکھا۔ انیس سر سے رابطہ ہو گیا ہے میم، میں لے کر آتا ہوں۔ آپ یہیں ادین اور یمل کے ساتھ رہیں، پریشان مت ہو۔ علیم خان کا میسج پڑھ کر ارشیا کو کچھ تسلی ہوئی۔ وہ اٹھی تاکہ ٹھنڈا پانی اور پٹی لا سکے، کیونکہ ادین کو بخار ہو رہا تھا۔ وہ کمرے سے نکلی تو سیدھی یمل کے کمرے میں گئی۔ وہ اس کے پاس آئی اور بیٹھی تو اسے یمل خوف سے کانپتا ملا۔ ارشیا نے جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ ڈرو مت یمل، تم محفوظ ہو میری جان، آپ ہی پاس ہیں۔ بس پرسکون ہو جاؤ۔ وہ جس طرح ڈر کر اٹھ بیٹھا، ارشیا نے نرمی سے اسے اپنے گلے لگا کر اس کی پشت تھپکی۔ وہ ایک بار پھر ان لوگوں کے ہتھے لگنے کے خوف سے کپ کپا رہا تھا۔ پھر جو ادین کے ساتھ ہوا، اس کی پریشانی بھی لے رکھی تھی۔ آپ ہی، میں نے آپ لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ ادین کو چوٹ آئی میری وجہ سے۔ میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس کے رونے پر خود بھی رو پڑی، اس سے کیا تسلی دیتی۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اب سے میں تمہارا دھیان خود رکھوں گی۔ تم کوئی بوجھ نہیں ہو، ہم سب تمہارے اپنے ہیں۔ ادین کی چوٹ کا ہم مل کر خیال کریں گے، پریشان نہیں ہوتے۔ اتنے سالوں سے بہادر بنے رہے ہو، اب کیوں کمزور پڑ رہے ہو؟ میں بابا کو کہوں تم سے ملے آ کر؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اسے زبردستی پکڑ کر روبرو لائی۔ اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ پکڑ کر اپنے روبرو کیا، پر وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا گیا۔ اس کے چہرے کا حزن ارشیا سے سہا جانا محال ہوا۔ نہیں، مجھے کسی سے نہیں ملنا، آپ بس میرے ساتھ رہیں۔ وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھا، کانپ رہا تھا۔ میں ساتھ ہوں تمہارے۔ کچھ دیر میں میری ماما بھی آئیں گی۔
दरअसल जो हमारी बहन है वो हॉस्पिटल में थी कल। अच्छी कंडीशन नहीं थी तो मुझे वहां रुकना पड़ा, वरना मैं रात ही आ जाती। बस करो यमल, ऐसे नहीं रो, मैं ऐसे अपसेट हो रही हूँ। वो उसके आंसू पोंछती इसे इस दर्द से निकालने की भरपूर कोशिश में थी। यमल ने हौसला थामते अर्शिया की भी हाथ बढ़ाकर आंसू पोंछे। मैं कोशिश करूंगा रोकर दोबारा आपको परेशान ना करूं। अदीन की फिक्र हो रही है मुझे आपी। वो उसको दोबारा गले लगाती खुद भी शदीद गमज़दा हुई। उसकी फिक्र मत करो, मैं उसके पास जाती हूँ अभी। मुझे लगता है उसे थोड़ा फीवर है, ठंडी पट्टियाँ करती हूँ। तुमने सोना है तो सो जाओ, वरना मेरे साथ आओ उसके रूम में, मिलकर उसका ख्याल रखते हैं। वो इससे अलग हुआ और अपनी आंखें रगड़ी। वो तो पहले ही तैयार बैठा था। मैं आपकी मदद करता हूँ आपी, वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो उसके पास से अफसुर्दा मुस्कुराती उठी और अपना हाथ बढ़ाया तो यमल ने उसका हाथ फौरी थामा। अर्शिया ने यमल के आराम का पर पूरा ख्याल रखते बिना उसे जगाए उसकी पट्टियां की, और यमल इस बीच उसके सराहने ही बैठा उस पर कुछ पढ़कर फूंकता रहा। अर्शिया की 2-3 बार यमल पर जब नजर पड़ी तो उसे यमल पर बेपनाह प्यार आया कि वो कितनी फिक्र और मोहब्बत से भरा बच्चा है। ये दोनों ही बहुत प्योर बच्चे थे। अदीन का बुखार जल्दी उतर गया। वो कुक को कुछ नाश्ते में हेल्दी सा बनाने का कह कर आई ताकि अदीन की तबीयत मजीद बहाल हो। यमल वहीं उसके पास रुकना चाहता था तो अर्शिया ने तब तक रूम में जाकर फजर अदा की। फिर वो नीचे आई और बाहर निकली क्योंकि उसे अनीस का इंतजार था। इस बीच उसने मेहराब को भी कॉल कर ली। अब वो बेहतर है, होश में है, लेकिन दवा के असर में है। हिजर के ससुराल वाले कुछ देर तक आ रहे हैं मनाइम की तीमारदारी को। हावर सुल्तान की वाइफ और उनका बेटा रात ही आए हैं। आसिम भी आ रहा है। तुम यहाँ की फिक्र मत करना बच्चे, हम हैं मनाइम के पास। वो ये सुनकर कुछ मुतमईन हुई कि मनाइम अब बेहतर है, वरना पूरी रात वो संभल ना पाई थी। मैं चक्कर जरूर लगाऊंगी आंटी, बस थोड़ी फ्री होकर, आप परेशान मत होइएगा। अर्शिया ने उन्हें भरपूर दिलासा दिया तो वो मुस्कुराई। बिल्कुल, मैं अब पुरसुकून हूँ। हिजर का गुस्सा जो महवीर पर था अब ठंडा लग रहा है। दोनों साथ ही बैठे हैं, तुम्हें अपडेट देती रहूंगी। ये सुनकर तो अर्शिया को दिली सुकून मिला। इसने राब्ता तोड़ा ही कि पोर्च की जानिब से अलीम खान की गाड़ी मेंशन के गेट में एंटर हुई। अलीम खान उतरा और इसने दूसरी तरफ से आकर अनीस की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे देखते वो भी अपना फोन वहीं गार्डन में रखे टेबल पर धरती बेकरारी के संग पोर्च की सिम दौड़ी। अशिया ने चेंज कर लिया था। वो सिंपल कुर्ती पजामे में मलबूस थी, गिद्ध शाल ओढ़ रखी थी। अनीस, तुम लड़खड़ा क्यों रहे हो? अलीम खान की मदद का शुक्रिया अदा करता अनीस दो कदम अर्शिया की तरफ बढ़ा ही कि वो उसके पास रुककर खौफजदा निगाहों से अनीस के थोड़े डल चेहरे को देखती बोली, पहले मुझे सांस तो आने दो खातून। वो इसे अपने बाजुओं में भरकर जिस तरह अपने गले लिपटा गया, अलीम खान की आंखों में भी खयासी उतरी, जिस सबब इसने निगाहें फेरी, फिर जरा वहां से साइड चला गया। अर्शिया को उसकी गिरफ्त उसका यूं जकड़ना मजीद परेशान कर गया। कहाँ थे तुम? क्यों फोन बंद है? क्या तरीका है ये अनीस खानम? तुम्हें कोई एहसास है मेरा या मेरी तकलीफ का? क्या हुआ है बताओ। वो रोने पर हर मुमकिन काबू पाती दूर होती तासिफ से मिनमिनाई। अनीस ने उसे गले दोबारा लगाया, दूर हटने ना दिया। उसके बालों में चेहरा छुपाए वो गमगीन हो रहा था। अर्शिया को उसके यूं गले लगाने में प्यार के साथ डर महसूस हो रहा था। मजीद कुछ सहने की इस लड़की में इस वक्त हिम्मत न थी। ऊपर से अनीस की ये चुप, क्या अलीम खान उसे सब बता चुका है? अर्शिया का ये सोचते ही दुग अर्शिया ने ये सोचते ही दुगनी कुव्वत से उसके इतराफ अपने हाथ बांधे थे, जैसे उसे जरा बिखरने से कबल इस वक्त ही समेट लेना चाहती हो। जी जनाब, तो कैसी लगी आज की आपको एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। फ्राइडे की जो एपिसोड है वो यहीं से स्टार्ट होगी। फ्राइडे के एपिसोड में कोशिश करूँगी 45 मिनट तक तो लाजमी दूँ, क्योंकि कल गैप है तो मैं ज़्यादा लिख पाऊँगी इंशाल्लाह, और हफ्ते की तो इंशाल्लाह लॉन्ग होगी ही। तो ये 2 एपिसोड जो होंगे इसमें बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारे धमाके होंगे, बहुत मज़ेदार होंगे, ट्विस्ट होंगे, बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है? तो अच्छा सा तबसरा ज़रूर दीजिएगा, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, और लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, अपने रिव्यू और कमेंट्स लाज़मी दिया करें, इससे चैनल को और वीडियो को बूस्ट मिलता है, तो प्लीज़ अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाया करें।
तो मिलते हैं अब हम फ्राइडे को लॉन्ग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा और अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।